سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پیغام لے کے لوگ کہہ دیتے ہیں یار خود ہی آ گئی، ایسے کیسے آ جائیں گے؟ جس کی 3 بیٹیاں ہیں بالکل چھوڑ دیا آوارہ، بالکل چھوڑ دیا آزاد، جی کائے پہ چلا ہے بتاؤں؟ میری تقریروں میں اکثر یہ بات آ گئی ہے، بالکل نہیں سوچتا سمجھتا، بالکل کچھ بھی نہیں، بس اتنا بڑا موبائل دے دے گا۔ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے موبائلوں پہ بات ہونے لگتی ہے اور اس میں ملاقات ہوگی، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ جملے تھوڑے میرے ویسے ہیں، دل پہ لے لینا۔ تو باپ ہے کہ دشمن؟ تو باپ ہے، اس کو باپ بولیں گے۔ بیٹی کو موبائل دیا ہے، کیوں دیا؟ کس سے بات کرے گی؟ جب گھر سے بھاگ جاتی ہے تو روتا پھرتا، حضور دعا کر دو، تعویذ کر دو، بیٹی آ جائے۔ اچھا، کتنی لڑکیاں، ان علماء سے پوچھو، اس پہ بتانے کی باتیں نہیں ہوتی، غیر مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، جی صحیح بات ہے، اور غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ، کتنی لڑکیوں نے دھرم پرورتن کر دیا، حق بات ہے۔ اپنا دھرم چینج کر دیا۔ باپ کی صرف آزادی پر، باپ کی آزادی پر میں لڑکیوں کو نہیں کہوں گا تم نماز پڑھ رہے ہو، نمازی ہو، تم حج کر کے آئے ہو، حاجی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، مگر نبی کا فرمان لے جاؤ۔ اگر بیٹیاں آوارہ ہیں، بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے موبائلوں کے ذریعے غیر مردوں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، وعدے وعیدوں پہ جا رہی ہے، اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، اپنی زیب و زینت دکھا رہی ہے، تم حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، نبی فرماتے ہیں دیوس ہے، دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ آج رونا آتا۔ ایک جگہ جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا تو یاد تھا کہ عورتوں کے اللہ کے ولی نہیں ہیں، میں بتاؤں گا ترکیب۔ پیار کریں، محبت کریں، مانگیں، مگر انہیں مزار پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، جی انہیں مردوں کے ساتھ ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھے اور مصلی پہ بیٹھے بیٹھے جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں، جو یاد پڑھے اور کہہ دیں اے اللہ تو نے اپنے مقرب بندے کو، ولی کامل کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے صدقے میں مجھے اولاد دے دے، تو خدا کی قسم رسول اللہ بھی راضی، اللہ بھی راضی، اور اللہ کا ولی بھی راضی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار عرسوں سے لوگ پہلے سبق لے کے جاتے تھے، خانقاہوں میں اور عرس میں آنے کا مطلب کیا تھا بتائیں؟ بالکل مطلب پلٹ دیا۔ اب تو انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ لفنگے لڑکے اب بھی گھوم رہے ہوں گے، صحیح بتا رہا ہوں میں؟ لفنگے لڑکے اب بھی گھوم رہے ہوں گے وہ، جی اور بعض لڑکیاں بھی ایسی وہ بھی گھوم رہی ہوں گی۔ خانقاہوں میں آنے کا مطلب میں بتاؤں، پہلے مفتی بھی ہو جاتے تھے، ولی بھی ہو، لیکن یہاں پہ آتے سب سے پہلے تصوف میں علماء جانتے ہیں، امام غزالی کو پڑھیں یا اور جو علماء ان کو پڑھیں، سب سے پہلی سیڑھی خانقاہ سے، درگاہ سے جو شروع ہوتی ہے وہ میں بتا دوں، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا ہوں۔ جی 5 دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے بولو؟ 5۔ علم تصوف ہے، تھوڑا سن لیو۔ امام محمد غزالی نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ جا کر کے میل لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے بولو؟ میل۔ یہ رومال کمرے میں رکھا ہو، اس پہ میل دھول کب آئی؟ جب کہیں سے روشن دان ہو۔ دل کھال کے اندر، گوشت کے اندر، ہڈیوں کے اندر، اس پہ میل کہاں سے پہنچا؟ دل پہ داغ دھبا کہاں سے پہنچا؟ یہ قلب پہ داغ دھبا کہاں سے پہنچا؟ میل کہاں سے پہنچا؟ یہی تصوف یہیں سے شروع ہوتا۔ پہلا سبق الف اور با یہیں سے شروع ہے، یہیں سے ایک دم پہلی سیڑھی کہ دل پہ
जो गुनाहों का मैल पहुंच रहा है, पढ़ाया जाता, बताया जाता है। 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे बोलो? 5। 5 दरवाजे, और इन 5 दरवाजों को बंद किया जाता है। वो 5 दरवाजे आप कहोगे हमने तो नहीं देखा, कहीं सुराख नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, कहीं सुराख नहीं। 5 दरवाजे मैं बताता हूं। 5 दरवाजे। पहले दरवाजे का नाम है आंखें। जी। आंखों से जब गुनाह होता है तो ये आंखों में गुनाह चिपकता नहीं है, आंखों से गुनाह करता है, और आंखों के जरिए जो गुनाह होता है वो मैल जाकर के दिल पे लगता है। बेशक। खानकाह में पहले आंख का इलाज होता है कि आ जा किसी की बहन बेटी की तरफ, अब तेरी नजरें नहीं उठेंगी, किसी गलत चीज की तरफ तेरी नजरें नहीं उठेंगी। अभी तक तेरी आंखों में जो शैतानियत थी वो खत्म होगी, नूरानियत दाखिल होगी। मगर आज उठा करके देखो, कहां जाओगे? जिस मजार पे देखो, जिस उर्स में देखो, पहले बाजारों में नाचने वाली औरतें, कपड़े गलत पहनने वाली औरतें मिला करती थी, मगर आज खानकाहों में, उर्सों में, मजार पाक में आंखों के सबसे ज्यादा गुनाह अगर हो रहा है तो वही मज़ारात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाजार को सबसे बुरी जगह बताया, मस्जिद को सबसे अच्छी जगह बताया। क्यों बताया? पहले इसलिए जाना, खानकाह में आंखों से वजीफा होता था, अल्लाह वाले यूं यूं अल्लाह लिखता था वो नजरों से, आंखों से, और नजरों में जब जमा लिया करता था, रोजा जमा लिया करता था। अब कुछ देखते इसकी आंखों में इतना करंट आ जाता, इतना करंट, अगर मरीज पे नजर भर के देख लेना तो बीमारी जल जाया करती थी। और अल्लाह माफ फरमाए, अब तो जिसकी खानकाह में जा रहे आप बात बात पीर, वो और बड़ा गुंडा, अल्लाह माफ फरमाए, उसकी आंखों में जलवा है, निरा शैतान भरा पड़ा, निरा शैतान। पहले ये होता था, मुफ्ती साहब होते तो हाथ में हाथ देते थे, रोशनी मिलती थी। अब तो 2-4 गुंडे रख लेता साथ में, दूसरे की बहन बेटियों को तकता है, वो बेचारी आ रही है, वो तो सोच रही है कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता होगा, बच्चे नहीं हो रहे, यहाँ तक कि इतनी गलत हरकत कर देता, इतनी गलत हरकत कर देता कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बात बात बहन की इज्जत लूट ली। शर्म आया, गैरत करो। इस्लाम को बदनाम करने वाले हम ही लोग, गैर नहीं हुए। मेरी बात तुम्हें थोड़ी कठिन लगेगी, माफ करना, मगर प्यारो अगर अमल करोगे तो कामयाब रहोगे। लोग सोचते नहीं, फैसला कर लेते कि ये करामती है। कान खोल के सुनो, उर्स में बेटा, हाँ, उर्स पाक से ये लेके जाओ। अगर कोई पीर हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मौलाना हो, कोई इमाम हो, कोई सज्जादा हो, अगर औरतों से बेपर्दा मिलता हो, मुसाफा करता हो, तन्हाई में मिलता हो, पांव दबाता हो, ऐसे पीर से बैत जायज नहीं है। उसके हाथ में हाथ, बेटी का हाथ मत दो, किसी का हाथ मत दो, इससे बचो, क्योंकि ये अल्लाह का वली नहीं है, ये शैतान है, जादूगर है, सिफलीगर। याद रखो, मगर करामत चाहिए ना, करामत। लोग आए, सिफली अमल सीख के आ गए, 1-2 चौकी सीख याद करके आ गए, उल्टी सीधी चौकी याद कर ली, और बस ये 2-4 आए, बोले मियां हमें करामत दिखाओ। बोले चाहिए भगोना धो। उसने भगोना धोया, बोले कपड़ा ढक दो। कपड़ा ढकने के बाद उसने मंत्र मारा, नजरबंदी करी, तो बिरयानी आ गई, वो भी गरम गरम। जितने 8-10 मौलाना थे, बेटा ये कड़ा क्यों पहने पड़े, ये कड़ा उतार देना बेटा, ठीक है। 8-10, मेरी तरफ तवज्जो दो, मुझे देखो, मुझे देखो। 8-10 जितने लोग थे, बोले नारे तकबीर, पीरो मुर्शिद जिंदाबाद। ये होगा। अब अगर कोई इमाम साहब, कोई मौलाना कह देना, कह रहे यार वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, अच्छा नहीं है, औरतों से मिलता, बोले हम कुछ नहीं जानते यार, हमने करामत देखी है। सही बात, हमने करामत देखी है। करामत अगर तुम्हें देखना है तो मैं बताऊं, पहले बंदर नचाने वाले, डुगडुगी चलाने वाले, तुमने चौराहे पे तमाशा करने